Hello dear students, this is Sandhya BJ, Department of Chemistry, SJPNPU College, Nitsusi. I am doing haloalkanes and haloarenes. Continuing that part, in my previous classes I have done with the introduction of haloalkanes and haloarenes, classification of the haloalkanes and haloarenes, nomenclature of those compounds, nature of the CX bond, then methods of the preparation. I have completed with whole topic of these, right? Today I am going to tell you about the physical properties of haloalkanes and haloarenes, right? I think you all know about the meaning of the physical properties. Physical properties means it is a measurable properties which can be observed, right? Physical properties can be observed and it is a measurable quantities, right? Yes, first about the colors. Yeah, color. It is for alkyl halides are colorless when pure, but bromides and iodides develop color when exposed to light, because they decompose into halogens. Usually bromine matte iodine na tagondre it is always colored product. Halogen alli chlorine, fluorine iverdu colorless irutte, whereas bromine matte iodine na tagondre they are colored product, right? So what happens in these alkyl halides, right? Alkyl halides alli usually they are colorless, but these pure bromide and iodide develop color when exposed to the light. ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ they are going to decompose into bromine and iodine. Halogen, separate halogen ಆಗಿ decompose ಆಗುತ್ತೆ when they are exposed to light, right? So bromide ಮತ್ತೆ iodide they will give I think brownish red or reddish brown color na ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು bromide ಮತ್ತೆ iodide. Whereas chlorine and fluorine alkyl halide ಅಲ್ಲಿ alkyl chloride ಅಥವಾ alkyl fluoride ಬಂದ್ರೆ they are always colorless, but alkyl bromide and alkyl iodide ಬಂದ್ರೆ they are going to develop some color, right? Next is about the dipole moment. You all know what is the meaning of a dipole moment, right? Dipole moment means it occurs. Why it occurs? If there is a presence of separation of charges, right? For example, electronegativity, right? Electronegativity ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, electropositivity ಅದು ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, right? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ. It arises due to the differences in the electronegativity. Dipole moment, why it occurs? Due to the presence of difference in the electronegativity. And if there is a presence of larger difference between the electronegativity, the larger will be the dipole moment. Electronegativity ಮತ್ತೆ electropositivity ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be a increase in the dipole moment. What happens? The dipole moment of methyl halides follow the order. ಏನಾಗುತ್ತೆ, methyl chloride is having the highest dipole moment compared to methyl fluoride, and methyl fluoride is having the highest dipole moment compared to methyl bromide. Next, methyl bromide is having the highest dipole moment compared to methyl iodide. Why? ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯೋಡಿನ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದಿದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್. ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋವರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ methyl chloride, right? This is about the dipole moment. Why the dipole moment arises means because of the presence of the larger difference in their electronegativity. And the next physical property is melting point and boiling point. Yes, usually the melting points and boiling points of haloalkanes are higher than those of the corresponding hydrocarbons due to the higher molecular mass. Hydrocarbon ಮತ್ತೆ
ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದು ವೆಯ್ಟ್, ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, halo alkanes comparatively for hydrocarbon it is having a high melting point and boiling point. The melting and boiling points increases with increase in the size due to the higher van der Waals forces, right. Higher van der Waals forces means it is an attraction and repulsion, right. Attraction and repulsion between the atoms or surfaces, right, or in the intermolecular ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಐದರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈಗ, ರೈಟ್. ಆರ್ ಮತ್ತು ಐ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಆರ್ ಐ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್, ರೈಟ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಆಟಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಒಂದು ಆರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಐ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ atoms or molecules or surfaces. There is an intermolecular forces is present between them, right. So what happens, these melting point and boiling points increases with increase in the size increase ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ಲೋರಿನ್ is having a very small size, right. So iodine ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹೈ ಸೈಜ್, ರೈಟ್. ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಯೋಡಿನ್ ಇಂದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, the boiling point of isomeric haloalkanes decreases with increasing the branching as surface area decreases on branching and van der Waals forces also decreases. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ವೆರಾಸ್ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. The boiling point of the isomeric haloalkanes decreases with increasing in the branching. ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆದಂಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ CH3 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 ಇಲ್ಲಿ Cl ಇದೆ, ರೈಟ್. See here you can see ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ CH3 CH2 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 Br. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, 375 ಇದೆ. ವೆರಾಸ್ ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, CH3 CH2 CH3 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, 364. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. CH3 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 ಆ್ಯಂಡ್ Br. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಆಗಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಆಗಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೋಬೆನ್ಝೀನ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್. ಈಗ ಯಾವುದು, ಪ್ಯಾರಾ ಡೈಹ್ಯಾಲೋಬೆನ್ಝೀನ್
ಆರ್ಥೋ ಡೈಹ್ಯಾಲೋಬೆನ್ಸಿನ್, ಮೆಟಾ ಡೈಹ್ಯಾಲೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಈಗ ಏನು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ 1,2, 1,3, 1,4, these are the para, ortho and meta, right? The melting point of these para dihalobenzen is always higher than those of ortho and meta. ಈಗ para dihalobenzen ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ರೈಟ್? This is a para dihalobenzen. And whereas ortho ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ortho. This is an ortho and this is an meta, right? This is a isomers, 3 different isomers. One is para dihalobenzen, another one is ortho, and the third one is meta. These are the isomers because para isomers are more symmetrical and hence their molecules pack closely in the crystal lattice. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ you all know about the crystal lattice, right? Crystal lattice means it is the arrangement of an atoms, right? It is the arrangement of an atoms, molecules or ion of a crystal, and usually ಏನಾಗುತ್ತೆ it is an ordered arrangement. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್. ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಮೆಟಾ ಕೂಡ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈಹ್ಯಾಲೋಬೆನ್ಸಿನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಥೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾ, ರೈಟ್? ಪ್ಯಾರಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ರೈಟ್? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಐಸೋಮರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ ಆರ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ಸ್, right? Here you can see the boiling point increases with increasing in the number of carbon atoms in the chain. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3, 4 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? This is having a highest boiling point. Why means boiling point increases with increasing in the number of the carbon atoms in the chain. Here you can see the order of boiling point and the atomic weight of the halogen. Halogens are ಯಾವ್ದು, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ and iodine, right? These are the halogen and their atomic number 9, 17, 35 and 53, right? ಅದ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. 19, 35.5 is chlorine, 80 is bromine and iodine is having atomic weight of 127. ಸೊ ನಾನೇನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ, ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ಗಿಂತ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ, RI ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೈಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, which is having the highest atomic size, right? Yes, here is one question. Arrange the halides RBr, RCl, RF, Ri containing same alkyl group in the increasing order of their boiling point. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ increasing order ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this one will be come first, this will be second,
this will be third and this will be fourth. Here you can see, right? Nodi, first, second, third and fourth. Arrange the halides CH3, CH2, CH2X, CH3, CH2X, CH3X containing same halogen in the increasing order of their boiling point. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 1, 2 and 3, right? This is some example. Then about the density. Density means it is a measurable quantity again, and but it is a mass per volume, right? Density and it is a mass per volume. What happens? Bromo, iodo and polychloro derivatives of hydrocarbons have heavier than water. The density increases with increase in the number of carbon atoms. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಅದ್ರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. C3H7Cl, its density is 0.89. C3H7Br, its density is 1.335. C3H7I, its density is 1.747. ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಇಂದು, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. CH2Cl2 1.336, CHCl3 1.489 and CCl4 1.594. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ Cl2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎರಡಿದೆ 1.336, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 3 ಇದೆ CHCl3 ಅದು 1.489 ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. Next is about the solubility. Either it is water soluble, either it is solvent soluble, right? Haloalkanes and haloarenes are less soluble in water. Those are less soluble in water. The solubility of haloalkanes in water is very low. However, haloalkanes tend to dissolve in organic solvents because ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಯಾವುದು ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಆರಿನ್ಸ್ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the new intermolecular attractions between the haloalkanes and solvent molecules have much same strength as the one being broken in the separate haloalkane and solvent molecules. Solvent molecule ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕ್ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಟು ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ solubility of haloalkanes and haloarenes. So these are about the today's topic, that is physical properties, right? Physical properties. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ physical properties ಅಲ್ಲಿ? One is color. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆರಾಸ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಯೋಡೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ it may develop color. It will develop color when exposed to the light. Next is about the dipole moment. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಥೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ವೆರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ compared to chlorine. So due to the very small size of the fluorine, fluorides have lower dipole moment, right? This is an order of the dipole moment. Then about the melting point. The melting point and boiling point of haloalkanes and haloarenes are usually high comparison with the hydrocarbons due to the molecular
ಮಾಸ್, ಹೈಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ರೈಟ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೈ ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆರ್ಡರ್, ರೈಟ್. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆರ್ ಐಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎಫ್ಗಿಂತ. ದೆನ್ the boiling point of isomeric haloalkanes decreases with increasing the branching. ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚಡ್ ಚೈನ್ ಇರೋದಕ್ಕೂ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ highest melting point and boiling point, whereas the branched chain compound is having a lowest boiling point. Here are some examples. The boiling point of isomeric dihalobenzene, that means para dihalobenzene ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಐಸೋಮರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. Why it is having the highest melting and boiling point means it is having a symmetrical crystal lattice ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾ ಐಸೋಮರ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾ ಐಸೋಮರ್ is having a highest boiling and melting point, and boiling point increases with increasing in the number of carbon atoms in the chain, and boiling point increases with increasing in the atomic number, with increasing in the atomic weight, with increasing in the size as well. And this is the one question, solved question. Then about the density, that is mass per volume. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಾಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋವಂಥ ಬಾಂಡು, ದೆನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋವಂಥ ಬಾಂಡು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬೋತ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಗೇನ್ ರೀಬಾಂಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ today's topic, that is physical properties of an haloalkanes and haloarenes. Then if you have any doubts you can clarify with me. Thank you for watching the video.